श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। श्री सर्वोत्तम जी ग्रंथ श्री गुसाई जी ए कृपा करी श्री મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીનું રૂપ લીલાનું ધ્યાન કરી અને પ્રગટ કરેલ છે, જે લીલા સંબંધી છે, જે આપનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી મુખારવિંદથી પ્રગટ થવું એ પણ સિદ્ધ કરે છે. શ્રી ગુસાઈજીએ સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં જે શ્લોક રચ્યા છે એમાં આ જે શ્લોક છે એ 8મો છે, જેમાં શ્રી ભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રકાશન પરાયણ સાકાર બ્રહ્મવાદૈક સ્થાપકો વેદ પારગ. વેદ પારગ નામ ઉપર હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી શ્રી ગુસાઈજીનો ભાવ પ્રગટ કરે છે, આપણી જ પ્રેરણા અને कृपाथी. याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कैसे है, जो वेद पारग है सो वेद के हार्द को जानवे वारे है. सो वेद में तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप साकार रसात्मक अति अनिवर्चनीय है. सो को है. सो को है देखिए कयो छे, श्री ठाकुर जी को स्वरूप परम अलौकिक है. सो लौकिक नेत्रन सोहु देख्यो न जाय. ताते वेद कहे सोई माननो. सो वेद में तो भगवान को स्वरूप साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य परम रसात्मक साकार स्वरूप कहे है. सोई माननो. तहाँ यह पूर्व पक्ष होय, जो वेद में तो निराकार स्वरूप श्री भगवान को सब पंडित निरूपण किए है, साकार स्वरूप तो नहीं किए है. और तुम तो साकार स्वरूप को निरूपण करत हो, सो तो कैसे. तहाँ कहत है, जो और पंडितन को तो वेद को संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ताते श्री भगवान को स्वरूप निराकार ही निरूपण करत है. सो कहते, जो जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान होई, तब वेद को ज्ञान होई. क्यों? जो वेद तो श्री भगवान के मुख ते प्रगट भय है, ताते वेद हूँ परम अलौकिक है. ताते लौकिक बुद्धि ते अलौकिक वेद को ज्ञान होई नहीं. ताते थोड़ी सी श्रुति जान के वे अपने मत के आग्रह से श्री भगवान के मुख अपने मत के आग्रह ते श्री भगवान को स्वरूप निराकरण करत है. ताते उनको न माननो. आ बे मत थया ने ए आ बे मत आ छे, एक ब्रह्मवाद અને એક માયાવાદ. એટલે માયાવાદીઓ એ સાકાર બ્રહ્મનો સ્વીકાર જ નથી કરતા, એમને કોઈ ભાવ પણ નથી, એમને કોઈ ઈચ્છા પણ નથી, અને એ એમનો મત હઠ કરીને પકડી રાખે છે કે ભગવાન એ નિરાકાર છે, એમને કોઈ આકાર છે જ નહીં. એટલે જે ચર્ચા કરે, શાસ્ત્રાર્થ કરે, તો એ એમનો હઠાગ્રહ કરી અને આ મતને એવો પકડે અને એવા એવા તર્ક લાવે, એમ કરીને એ ભક્તિ કરનારા લોકોને દુઃખી કરી નાખે છે.
તાતે ઉनको ન માનનો, એટલે એમને નહીં માનવાનું, એમનું સાંભળવાનું પણ નહીં. એવા છે આજે આજકાલ ફેસબુકમાં. શું કહે તે જો યથાર્થ સ્વરૂપ નહીં કહે હે. એ લોકો જે નિરાકાર કહે છે એ ખોટું નથી. નિરાકાર પણ છે અને સાકાર પણ છે, બે વાત છે. यथार्थ स्वरूप नहीं कहे. अरु श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को तो चारों वेद, 60 शास्त्र, 6 शास्त्रों, 18 पुराण, 18 पुराण को पूर्ण ज्ञान है. ताते चारों वेद, 60 शास्त्र, 18 पुराण तामे साम वेद शाखा उपनिषद श्रुति स्मृति आदि में जो विचार निश्चय भयो, जो श्री भगवान साकार शुद्ध आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि स्वरूपात्मक निरूपण किए है. ताते प्रमाण माननो. यहाँ या सिद्धांत सो मायावादी निरुत्तर होत है. ताते श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आप साकार स्वरूप को स्थापन करण वाले है, और मायावादी तो निराकार स्वरूप को निरूपण करत है. सो वेद सो विरुद्ध है, सो प्रमाण नहीं माननो. अब श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहत है सो मायावाद निराकरता. आज से श्लोक 9मो आवशे आवतीकाले. एमां आ पहेलुं नाम छे ए हवे आवतीकाले आवशे. हवे आ जे वेद पारग नाम छे एमां आ बे वात कही के तो પછી શા માટે વેદના પંડિતો, જાણનારા પંડિતો એ નિરાકારની જ વાત કરે છે? તો એનો સમાધાન કરતા શ્રી ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે જે વેદ છે એ પ્રગટ સાક્ષાત પ્રભુના શ્રી મુક્તિ થયું છે, અને પ્રભુના મુક્તિ થયેલું એ જે વેદ છે એનો જે ભાવ એ પ્રભુની કૃપા થાય તો સમજાય, અથવા પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય તો સમજાય, અન્યથા ન સમજાય. એમાં જે આગળ આ દ્રષ્ટાંત આપ્યા હતા કે જે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થાય તો ગાયત્રી ભણી શકે અને ગાયત્રીમાં પ્રવેશ પણ કરી શકે. જેમ બ્રહ્મ સંબંધ થાય તો જ એ પુષ્ટિ દૈવી જીવને બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી, બ્રહ્મનો સંબંધ થયા પછી અન્ય દેવી દેવતાઓનો ભય ના રહે. જ્યાં સુધી બ્રહ્મ સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી દેવી દેવતાઓનો પણ ભય રહેતો. જેમ કે પેલો દરવાજે ચોંટી ગયો બ્રાહ્મણ પૂજારી અને પત્ની પણ ચોંટી ગઈ, તો એ બંને ગોલોકના લીલાના જીવ હતા, પણ તોય મહાપ્રભુજી કશું કરી ના શક્યા, કારણ કે તેમને પુષ્ટિ માર્ગમાં વિશ્વાસ ન હતો. પુષ્ટિ માર્ગના દેવી જીવ હોવા છતાંય જ્યાં સુધી બ્રહ્મ સંબંધ ન થયો મહાત્મ્ય જાણીને અથવા તો કોઈ પણ રીતે આકર્ષણથી, તો દૈવી જીવ હોવા છતાંય દેવીનું ચાલ્યું અને એને દંડિત કરી, શિક્ષા આપી. પણ જેવું સામર્થ્ય પેલા વૈષ્ણવ પાસે વધારે છે અને અમારી પાસે નથી, તો એ કારણ જાણવા ગયા. એમ કરીને દૈવી જીવ પોતાના મૂળ સ્થાન ગોકુલ પહોંચી શરણે આવ્યા. હવે દેવીએ કીધું કે મારું નહીં ચાલે એમની ઉપર, હવે એમને કોઈ ભય જ ના રહ્યો. એમ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ છે, જેમ વેદ પ્રગટ છે એમ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ છે. વેદ ભગવાન વિષ્ણુના મુખમાંથી પ્રગટ થયો છે, એટલે એમાં નિરાકાર સાકાર બંને પક્ષ રાખ્યા છે. જે એનો અધિકારી હોય એ તરફ ખેંચાય, આવી વ્યવસ્થા છે. જેવી રીતે વ્યાસજીની ગુફામાં જઈને મહાપ્રભુજીએ કહેલું કે આપે કેમ આવી રીતે બે અર્થમાં બ્રહ્મવાદની વ્યાખ્યા કરી છે, કે જેથી માયાવાદીઓને એમ લાગે છે કે ના અમે સાચા છીએ, અમારા તરફથી આ લખ્યું છે, અને બ્રહ્મવાદીઓને એમ લાગે છે કે અમારા તરફથી લખ્યું છે. ત્યારે વ્યાસજીએ જ આ વાત કરેલી કે મને આ બ્રહ્માંડના વિષ્ણુ અમારા જે છે એમણે જ આવી આજ્ઞા કરી હતી. એટલે ભગવાન એ બધું બહુ વિચારે બધા માટે, કે આમાં બધાએ કે મને સગુણ સાકારને બધનારા ના આવે તો પછી એ સારા પણ હોય, એ લોકોનામાં પણ બીજું બધું સારું હોય, પણ એમને સગુણમાં સાકારમાં રસ જ ના હોય, કે એમને પ્રેમ જ ના થયો હોય, તો એમનો પણ ઉદ્ધાર વિચારવો એ એમની જ
ફરજમાં આવે એ આપણે બહુ વિચારવાનું નહીં. આપણને ના પાડી કે એમનું સાંભળવાનું નહીં, એમનો સંગ નહીં કરવાનો. એવી રીતે વેદ પારગમાં આજ્ઞા કરી. હવે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પ્રગટ થયા છે એ મહાપ્રભુજી માર્ગ પ્રગટ થયો છે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગ એ જે દૈવી જીવો માટે છે એ દૈવી જીવો જ્યાં સુધી બ્રહ્મ સંબંધ નથી લેતા ત્યાં સુધી એ સાધારણ જીવોની કક્ષામાં જ આવે છે. ત્યાં સુધી એમને ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. પણ જ્યાં એ બ્રહ્મ સંબંધ લે છે પછી એમને કોઈ ભય રહેતો નથી, એ નિર્ભય થઈ જાય છે. તો આ વેદ પારગનું નામ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રગટ કર્યું શ્રી ગુસાઈજીએ એટલા માટે કર્યું કે આપ જ વેદ જેમ મુખથી પ્રગટ થયો છે પ્રભુના, એમ આપ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના મુખથી પ્રગટ થયેલા છે. એટલે આપ તો વેદને જાણે એમાં ક્યાં સંશય છે. એટલે તો શ્રી ગોકુલનાથજી જ આવું વર્ણન કરી શકે, બીજા બાળકનું સામર્થ્ય નથી. કેમ કે ગોકુલનાથજી પોતે જ વલ્લભ છે. એટલે તો કહી દીધું કે ચારો વેદ, ષટ શાસ્ત્ર, અષ્ટાદશ પુરાણ, તામે સામ વેદ શાખા ઉપનિષદ શ્રુતિ સ્મૃતિ આદि में जो विचार निश्चय भयो है, જો શ્રી ભગવાન સાકાર એટલે છે કે વલોવી લીધું આખું માખણ દહીં અને એમાંથી માખણ જ કાઢીને સીધું ધરી દીધું કે આમાં છે જ આ બધું. પણ જે લોકો ખાલી શ્રુતિને વાંચીને પછી ઉપરથી શ્રુતિને વાંચીને પછી ફક્ત નિરાકારનું જે ચલાવે છે એમનું પોતાનું હઠ, એ પણ અહીંયા પ્રગટ કરી દીધો. એટલે આ બધા સમાધાનો એવા છે કે જે ગોકુલનાથજી કરી શકે. ને ગોકુલનાથજી કોણ જે સમજાઈ જાય તો અધિક આનંદ આવે એમની ટીકામાં. બસ તો આવતીકાલે હવે માયાબાદ નિરાકર્તા, એટલે હવે માયાબાદ નિરાકર્તા નામ મહાપ્રભુજીનું પડ્યું એ પણ આપનું એક જે દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવો એ જે આપનું કર્મ સર્વપ્રથમ ધ્યેય હતું. પણ પછી બીજું એક આ પણ ધ્યેય હતું કે બહુ જ નિરાકારવાદીઓ ભક્તિ માર્ગીઓને દુઃખ આપતા હતા, એ બધાને સમાધાન કરી અને શાંત કરી દીધા, હરાવી દીધા. એટલે ભૂતલમાં ભક્તિ કરનારાઓને મોકળું મેદાન કરી આપ્યું મહાપ્રભુજી આટલો બધો શ્રમ લઈને. એટલે આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. એટલે આપણે જેટલું બને એટલું સત્સંગ અને સેવા કરવા જોઈએ. કારણ કે આપણા માટે આ શ્રમ લીધો છે, આપણે તો કંઈ કરવાનું રહ્યું જ નથી. આપણને તો ખેતર ખેડેલું તૈયાર, એવી રીતે આપણને આ સુંદર વ્યવસ્થા શ્રી વલ્લભે કરી આપી છે. તો આજે સમય છે તો એક દોડ લઈએ છીએ. બહુ સુંદર પોઝિટિવ એનર્જી ઉર્જા આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરશે આ દોડથી. કેમ કે આ વિચાર જે છે આપણને આવે છે એવરેજ, જે સત્સંગ કરે છે એને તો બહુ સુંદર વિચારો આવે છે. કેમ કે એમાં જોડાઈ જાય છે ઓરા વૈષ્ણવોની અને શ્રી ગુસાઈજીની અને શ્રી વલ્લભની. એટલે તો એ ઓરા જોડાઈ જાય છે એટલે એમને વિચાર સારો આવે છે કે કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે. કે કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે. થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. જેણે વલ્લભમાં સ્થાપ્યું મન, એને કોટી કોટી નમન. જેણે વલ્લભમાં સ્થાપ્યું મન, એને કોટી કોટી નમન. એ છે સાચો જીવન સાર, જીવન જીવવા જેવું છે. એ છે સાચો જીવન સાર, જીવન જીવવા જેવું છે. કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે. થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. ખુલ્લું સત્સંગનું મેદાન, ઝૂકી થઈ જાવું ગુલતાન. ખુલ્લું સત્સંગનું મેદાન, ઝૂકી
થઈ જાવું ગુલતાન, રાખો વલ્લભ તણો આધાર, જીવન જીવવા જેવું છે, રાખો વિઠ્ઠલ તણો આધાર, જીવન જીવવા જેવું છે, કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે, થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. ભગવદીઓનો સંગ થાશે ત્યારે કૃપા વૃષ્ટિ થાશે, ભગવદીઓનો સંગ થાશે ત્યારે કૃપા વૃષ્ટિ થાશે, ખેતર ખેડેલું તૈયાર, જીવન જીવવા જેવું છે, કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે, થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. આજે વાવ્યું આગળ લણજો, વલ્લભ કૃપાના ગાડા ભરજો, આજે વાવ્યું આગળ લણજો, વલ્લભ કૃપાના ગાડા ભરજો, પુષ્ટિ અખૂટ છે ભંડાર, જીવન જીવવા જેવું છે, પુષ્ટિ અખૂટ છે ભંડાર, જીવન જીવવા જેવું છે, કરજો મનડામાં વિચાર, જીવન જીવવા જેવું છે, થાતી અનેક જીતને હાર, જીવન જીવવા જેવું છે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય હો, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો, શ્રી ગોકુલનાથ કી જય હો, જય હો, જય હો.